السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آخری لمحات میں ناکام جوہری مذاکرات کے بعد ایران پر اقوام متحدہ کے وسیع پیمانے پر پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے تہران کو اشتعال انگیزی کے اقدامات کے خلاف متنبہ کیا۔ تینوں یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے گزشتہ روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کا دوبارہ نفاذ سفارتکاری کا خاتمہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی کشیدگی سے باز رہیں اور قانونی طور پر پابند حفاظتی ذمہ داریوں کی تعمیل کی طرف لوٹ آئیں۔ ایران پر پابندیوں کی واپسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 3 ممالک نے ان الزامات پر شروع کی تھی کہ اس نے 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کا مقصد اسے جوہری بم تیار کرنے سے روکنا تھا۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی تردید کر دی ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسے ابھی تک صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں جنگ بندی سے متعلق پلان موصول نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ پر حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق حماس کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی اخبار ہارٹز کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے تحت حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، جس کے بدلے میں سینکڑوں فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں گے اور پھر مرحلہ وار طور پر اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی۔ پارٹیز کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پلان کی تجاویز میں غزہ سے حماس کی حکمرانی کے خاتمے، اسرائیل کی جانب سے علاقے کو ساتھ نہ ملانے اور وہاں سے فلسطینیوں کو نہ نکالنے پر رضامندی کے نکات بھی شامل تھے۔ حماس کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رویٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ابھی تک حماس کے سامنے کوئی پلان نہیں رکھا گیا۔ گزشتہ روز واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ کے معاملے سے متعلق معاہدہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں اور نہ ہی اس کے لیے کسی ٹائم ٹیبل کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ اسرائیلی ٹینک آج اتوار کے روز غزہ شہر کے رہائشی علاقے میں مزید گہرائی تک داخل ہو گئے ہیں، جبکہ مقامی صحت کے حکام نے بتایا کہ وہ درجنوں پریشان کن کالوں کا جواب دینے کے سے قاصر ہیں اور نشانہ بننے والے علاقوں کے رہائشیوں کے انجام کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عین شاہدین اور طبی عملے نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے صبرا، تل حوا، شیخ رضوان اور النصر محلوں میں اپنے حملوں کو گہرا کر دیا اور وہ غزہ شہر کے مرکز اور مغربی علاقوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، جہاں لاکھوں افراد پناہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شہری مرکز پر ہفتوں سے جاری شدید حملوں کے بعد اپنی طویل عرصے سے دھمکی دی گئی زمینی کارروائی 16 ستمبر کو غزہ شہر میں شروع کر دی، جس سے سینکڑوں فلسطینیوں کو فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، حالانکہ اب بھی بہت سے وہیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی افواج کے فضائی حملوں میں شدت کے باعث عام شہریوں کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاچ نے انسانی امور کے رابطہ دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیلی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اوسطاً ہر 8 یا 9 منٹ میں ایک فضائی حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ٹیموں نے آبادی کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے ہوئے صرف گزشتہ روز شمالی غزہ سے جنوب کی طرف تقریباً 16,500 بے گھر افراد کی گنتی کی۔ دوجاچ نے مزید کہا کہ امدادی کارکن نقل مکانی کے راستوں پر موجود ہیں تاکہ نفسیاتی امداد فراہم کر سکیں، ضرورت پڑنے پر لوگوں کو خصوصی خدمات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور نئے آنے والوں کو غیر دھماکہ شدہ بارودی مواد کے خطرات سے آگاہ کریں۔ ان کوششوں کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں لاکھوں افراد بدستور موجود ہیں، جہاں وسیع پیمانے پر عدم تحفظ پایا جا رہا ہے اور وہ انسانی امداد پر شدید انحصار کرتے ہیں، جبکہ کئی اہم خدمات بند یا منتقل ہو چکی ہے۔ تیونس کے وزیر خارجہ محمد علی نافتی نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کی اس ناکامی کی مذمت کی کہ وہ اسرائیل کو فلسطینی سوال کو ختم کرنے کی کوشش سے نہیں روک سکی۔ محمد علی نافتی نے کہا ہے کہ صرف اقوام متحدہ اور وسیع کثیر الجہتی نظام کی اصلاح ہی ایک مضبوط سلامتی کونسل کو اس قابل بنانے کی وہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری ہولناک انسانی المیہ، نسل کشی کی جنگ اور فاقہ کشی کو ختم کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 2025 ہمارے دنیا کے لیے ایک نازک وقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ عدم استحکام اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی خلاف ورزیوں کی بے مثال کثرت کا وقت ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ رہنما نے کہا ہے کہ صرف فلسطینی ریاست کا قیام ہی اسرائیل فلسطین تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نائب وزیر برائے سیاسی امور اور وزیر خارجہ کی نمائندہ لانا زکی نصیبہ نے مغربی کنارے کے الحاق کی تجاویز پر اسرائیل کو ایک بار پھر انتباہ جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو قومی خود مختاری کو لاحق خطرات کا سامنا ہے اور ایسی قانونی چیزیں ترقی اور اس کی بنیادوں کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی اقدام کو غزہ کے علاوہ مغربی کنارے کے
दसों हजार लोगों के बेघर होने की तवज्जो के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इनका यह बयान यूएई की जानिब से इजराइल की इन धमकियों की मजम्मत के बाद सामने आया, जिनमें मगरबी किनारे के इल्हाक का जिक्र किया गया था। 5 साल कबल अपने ताल्लुकात को इजराइल के साथ मामूल पर लाने वाले यूएई की जानिब से रवा माह कहा गया था कि इल्हाक की कोई भी कोशिश दो तरफा ताल्लुकात में सुर्ख लकीर तस्वुर होगी। लाना ज़की नसीबा का कहना था कि किसी भी मुमकिन फ़लस्तीनी रियासत में दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर को शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि हथियारों को भी फौजी इस्तेमाल तक महदूद रखा जाना चाहिए। उन्होंने रवा माह के आगाज़ में खतर के खिलाफ हो रही इजराइल की नाकाबिल फ़हम हरकत की भी सख्त मजम्मत की। दुबई में सेकेंडरी स्कूल के एक तालिब इल्म ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। से मिले एक पर्स इसके मालिक को वापस कर दिया, जिसमें 2 लाख दरहम मालियत का चेक और नगद रकम मौजूद थी। दुबई पुलिस ने तालिब इल्म के स्कूल का दौरा किया और ईसा अब्बास मोहम्मद अब्दुल्ला को इसके क्लास साथियों के सामने एजाज और खुसूसी इनामात से नवाजा। आपका शुक्रिया अदा करने आप तक पहुंचते हैं। इसके इक़दाम का मकसद मुआशरे में मुस्बित किरदार अदा करने वालों को सराहना है। इस पुलिस स्टेशन के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद हाशमी ने इंतजामी उमूर शोबे के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर अब्दुल अजीज खाजिता की मौजूदगी में इनामात पेश किए। ईमानदारी पर तालिब इल्म की तारीफ की और बताया कि तालिब इल्म ने फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और इस बात को यकीनी बनाया कि पर्स को इसके मालिक तक हिफाजत वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि ईसा अब्बास मोहम्मद अब्दुल्ला का यह इक़दाम ईमानदारी और मुआशरे का जिम्मेदार फर्द होने की एक मिसाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात की खबरसां एजेंसी वाम ने इत्तला दी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाज़ा जंग के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख अब्दुल्ला ने गाज़ा में खुनरेज़ तनाज़ा ख़त्म करने, एक मुस्तक़बिल और पायदार जंग बंदी तय करने, मज़ीद जानी नुकसान रोकने और गाज़ा की पट्टी में शहरियों को दरपेश बहरान और अलमनाक हालात को ख़त्म करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी नोट किया कि गाज़ा में शहरियों को दरपेश संगीन इंसानी सूरत-ए-हाल में इंसानी इमदाद की बिला तातुल और पायदार तरसील को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशों और ज़राए को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तुर्की और स्पेन के दरमियान ताउन और गाज़ा में जारी बहरान पर तबादला ख्याल किया। एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया कि इस साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के लिए बामईने इक़दामात उठाए गए हैं। ताहम उन्होंने मुतनबा किया कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अमन को सबूताज करने से रोकना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि इजराइल के इक़दामात वाज़ेह तौर पर किसी तस्फ़िये में दिलचस्पी की कमी को ज़ाहिर करते हैं। तुर्क सदर ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्किया गाज़ा में इजरायली जारियत के खात्मे और महसूर इलाके में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करते हुए खिताब किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में कहा है कि सऊदी अरब को फ़ख्र है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा का बानी रुकन है और वो मीसाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों को अमली जामा पहनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, ताकि बैनुल अक़वामी क़ानून के एहतराम को मुस्तहकम किया जा सके और आलमी अमन व सलामती को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सऊदी अरब इंसानी पुकार पर लब्बैक कहने और मदद और ताउन का हाथ बढ़ाने में हमेशा पेश रहा है। सऊदी अरब अब तक 141 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़ायद की इमदाद फराहम कर चुका है, जिससे 174 ममालिक ने इस्तेफ़ादा किया है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी अरब के फ़लस्तीनी मसले पर मुस्तकिल और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इस मसले का मुनसिफ़ाना और देरीपा हल तलाश किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इन्हें मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी सतह पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है और बाहमी नुक़्ते नज़र पर भी बातचीत की है। हरमैन शरीफीन के उमूर की देखभाल के जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि रबी अव्वल 1447 हिजरी के दौरान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद 53 मिलियन यानी 5,35,72,983 से तजावीज़ कर गई है। एसपीआई के मुताबिक मस्जिद हरम मक्के मुकर्रमा में ज़ायरीन की मजमूई तादाद 17 मिलियन रही। हजरा इस्माइल में 51,753 अफराद ने नमाज अदा की। इस दौरान उम्रा करने वालों की तादाद 1,41,46,516 रिकॉर्ड की गई। मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाजियों की तादाद 20 मिलियन से ज़्यादा रही। 10,02,049 ज़ायरीन ने रोज़े शरीफ में नमाज़ें अदा की, जबकि 20,71,101 से ज़्यादा ने रोज़े रसूल पर हाज़िरी दी। हरमैन शरीफीन की देखभाल के उमूर के जनरल अथॉरिटी मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के दाखिली दरवाज़ों पर उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद को ट्रैक करने के लिए जदीद सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई हैं। अब व्हाइट हाउस के जरिए जारी करदा प्रेस रिलीज में एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नायाब अर्थ मादनियात का नमूना दिखाते हुए देखा गया। एक ही वक्त में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी वसत में खड़ा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर एक तस्वीर गैलरी में भी दिखाई गई, जिसमें शहबाज शरीफ और ट्रंप के साथ आसिम मुनीर से वाबस्ता व्हाइट हाउस की 10 से ज्यादा तस्वीरें हैं। इसमें दोनों पाकिस्तानी ट्रंप को लकड़ी का खुला खाना दिखा रहे हैं, जिसमें रंगीन पत्थर देखे गए। नायाब मईशतें होती हैं जैसे सेरम। इम्कान है कि यही पत्थर मौजूद थे जिसे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप को दिखा रहे थे।